ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق. كان هدينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهو العمل مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل له في المعتدل المعنى الجسد. إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو العبد الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلق لها هيبة القوية التي تبتعد منها فرائض الأنبياء من البرية مجالس والمآثر. وهو صلى الله عليه وآله وسلم فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. الله عليه أوصاف حزقك على المدلوة على نجم السواب عناني. صلى الله عليه وسلم نعمة خلق العظيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يزن الختم كما يسر تقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم.
آمين آمين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفيه فيه محمودا وأن يكتب عملي فيما يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فذو شاه منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على بالكتاب الكامل
كاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في بؤوس إرشادك لأهل ودانك سيد الكونين وأشرف الثقلين من المحاله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهدنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل لنا في حضرة هذا الحبيب ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره والدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وألم راية الدين القويم في جميع واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عند جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي العرز المكين من الذنوب والخطايا وألمنا بالمؤمنين وحدث لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين بسر وبركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان النعمة بالله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدر المقلدين. Amma ba'd, ayuhal hal yang mana pada malam hari ini kita telah dikumpulkan di malam yang penuh dengan keberkahan, di malam Lailatul Itsnin, dan kita dikumpulkan lagi bersama di dalam majelis yang penuh keberkahan, majelis Mawaidul Khair, yang dimana keberkahan Allah telah limpahkan dan curahkan untuk kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan afiat. Berkatil umur bi taatillah wa rasul. Salawat serta salam bagi penghujung daripada para anbiya, Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para zuriatnya yang hadir bersama kita pada malam hari ini, para sahabatnya hingga yang menjalankan beliau setapak demi setapak untuk menjalankan perintahnya
dan menjauhi daripada larangan Allah SWT. Yang saya hormati, yang ada bersama kita pada malam hari ini, Al-Mukarram wal-Muhtaramun Al-Walid Al-Habib Muhammad Abdul Qadir bin Abdullah bin Syekh Habib Ahmad Al-Habsyi. Ada juga akhina fillah Al-Habib Mustafa bin Zain Al-Aidid, dan juga akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Nur Jamil bin Hamid. Ya, beliau adalah gadis dari Sangkulirang, ya, bisa hadir bersama kita jauh-jauh, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah Allah berkahi daripada umur beliau dan semua yang hadir bersama kita, para tokoh masyarakat, juga ibu-ibu yang hadir bersama, yang selalu istiqomah dalam majelis ini. Semoga tidak keluar daripada majelis ini, dihapuskan dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, berkatillah, bita'atillah wa rasul, insyaallah. Dikabulkan segala hajatnya, tidak berdiri daripada tempat ini 2 bulan sudah kita lewati, ya, dari mulai kemarin bulan puasa, awal puasa, dari Sya'ban insyaallah, ya. Sya'ban, ya, penutupan Sya'ban, di malam yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan dia di hadapan Allah SWT. Alhamdulillah kita disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya, para anbiyanya, dan para syuhada, para wali-wali salihin yang kita lagi haulkan makam yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qutbil Auliya, Qutbil Madaris, kutubnya madrasah Al-Habib Idrus Ibn Salim Al-Jufri, ya. Kemudian Al-Kutub Al-Habib Salih berada di Tanggul, Jember. Dan juga Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya, pengarang daripada kitab Sabilul Muhtadin. Wali-wali yang luar biasa, Masya Allah, di sisi Allah SWT. Dan banyak para wali-wali ini, ya, yang mungkin pada malam hari ini, tanggal 6 hari ini, 6 juga termasuk daripada haul Swahibul Rabbal Alamin. Dan panjang lebar kita mintakan kepada Al-Mukarramun wal-Muhtaramun Al-Habib Ad-Da'i Allah Al-Habib Muhammad Abdul Qadir bin Syekh Abdul Salim untuk memberi di rumah kita masing-masing. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Wadhkuru salatu ala nabi. Nah. Oh ya. Sama Habib Muhammad disuruh Ustaz benar dulu, ya, disuruh mendahului lah. Iya, mukadimahnya dulu, ya. Sallallahu ala Muhammad, wadhkuru salatu ala nabi. Oh iya, saja. Sallallahu ala Muhammad, wadhkuru salatu ala nabi. Ustaznya pemaluan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Muliakan dan kita hormati dan kita agungkan para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW dimanapun beliau berada. Wabil khusus yang menambah keberkahan majelis kita pada saat ini, Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Habib Ahmad Al-Habsyi. Kemudian ada Al-Habib Mustafa Al-Aidid, dan yang juga Khadimul Majlis Mawa'idul Khair, guru kita Al-Habib Aqil Al-Habsyi.
dan para habaib yang lainnya kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat, dan Allah jadikan sebagai qurratu ain. Dan juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada berhadir bersama-sama di majelis kita yang mulia ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita, bisa bersama-sama berhadir di salah satu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita bisa berhadir bersama-sama. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya nikmat kita sekarang bisa duduk di majelis ini, hadir di majelis ini, mau dihargai seharga nilainya yang kita ambil di majelis yang mulia ini. Sekarang memang kita belum melihat, nanti ketika roh kita dicabut oleh malaikat, kita berpindah ke alam barzakh, disitulah kita lihat, oh ternyata ibadah kita dan hadirnya kita di sini dapat pandangan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kada gampang orang yang hadir di majelis itu, kalau pian tahu door prize-nya itu surga. Jadi kalau ada orang mengadakan acara nih, misalnya ada door prize-nya apa, sepeda motor misalnya, atau mobil, atau umroh misalnya, oh rame orang hadir, ada door prize-nya nih, sepeda motor, mobil, jalan santai misalnya, atau acara apa gitu. Tapi kalau di majelis ini door prize-nya kada gampang-gampang, door prize-nya banyak. Orang bahari itu pengen apa? Pengen cari perhatian Allah tuh agak susah karena saingannya banyak. Ada orang misalnya sholat qiyamul lail, berapa rakaat? 20 rakaat. Wah, Masya Allah, 20 rakaat qiyamul lail, 20 rakaat. Ternyata yang di sebelahnya 100 rakaat, tetangganya. Yang 100 rakaat ternyata yang di sebelahnya lagi 250. Oh, yang di sebelahnya lagi ada yang 500, yang di ujung gang sana ada yang 750, ada yang di luar sana ada sampai 1000 rakaat. Jadi, tapi kalau zaman kita sekarang ini gampang, saingannya kada terlalu banyak. Saingannya sedikit. Ada orang namanya qiyamul lail 10 rakaat. Di sebelahnya 8 aja. Ya, sebelahnya lagi ada yang 3 rakaat pas witir aja menggawinya. Qiyamul lail. Yang di sebelahnya lagi bangun juga witir juga tapi ngambil yang serakaat aja. Boleh kan? Boleh witir serakaat, cuman makruh kalau tiap malam. Pengoler mana, berarti kan gitu. Jar ulama boleh sekali-sekali. Kalau nyapas lagi kita capek misalnya, tapi belum witir aja dah dulu, biar serakaat aja malam ini, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau tiap malam ini yang jadi masalah. Makruh hukumnya kalau tiap malam serakaat aja kan gitu. Paling sempurnanya minimalnya 3 rakaat. Ini 3 rakaat witir, yang di sebelahnya cuma 1 rakaat aja. Yang di sebelahnya lagi orang azan baru bangun. Kan gitu. Orang bersalaman dah ya bangun. Kan gitu. Masih lumayan juga yang di sebelahnya lagi, tetangganya lagi, orang sudah senam, sudah di luar, hanya bangun subuh. Jadi saingannya kurang. Itu keuntungan yang kita dapatkan orang-orang yang hidup di akhir zaman, di masa rusak-rusak ini. Kita bergerak sedikit aja dapat perhatian Tuhan sudah. Kita berusaha sedikit aja sudah dapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu mungkin perlu 1000 rakaat baru bisa dapat perhatian Allah, kita sekarang mungkin cukup dengan 11 rakaat bisa dapat perhatian Tuhan. Karena zamannya beda, saingannya kurang, rusak ini. Mau hadir di majelis ini sudah Masya Allah luar biasa sudah. Maka perlu kita jaga, kita syukuri sehingga bisa ditambah. Kalau pian tambah duduk di majelis dan pian hadirkan lagi hati pian bisa di majelis ini lebih hebat. Sampai yang akhir Allah ciptakan kena itu Allah kumpulkan pada satu tempat sempit, kada bisa bergerak. Tempat kita cuma 2 telapak batisnya aja. Mau mereng kanan tidak bisa, kiri tidak bisa, maju mundur tidak bisa, mentok sudah tempatnya. Itu pada masyarakat itu modelnya.
Itu pun saking tidak muatnya padang mahsyar sudah sempit dah, tempat tuh cuman pas tempat berdiri kita aja, karena tidak muat lagi. Disebutkan dalam riwayat di atas kaki kita ini ada 1000 kaki lagi yang numpang ke atas, tumpang 1000 lagi ke atas. Itu padang mahsyar. Matahari seukuran 1 mil kata Rasulullah dalam hadis. Seukuran 1 mil. Nabi tidak menjelaskan lagi maksud Nabi mil itu apa. Apakah mil yang dimaksud Nabi mil jarak 1 mil yang kita ketahui itu, atau mil di sini kata yang meriwayatkan hadis ini tangkai celak tuh mil, coba tangkai celak aja. Jadi Nabi cuma mengucapkan mil. Kata ulama kita tidak tahu mil yang dimaksud Nabi apakah mil jarak atau mil yang tangkai celak. Tapi dua pendapat sama-sama dekat ininya gitu aja. Sama-sama dekat. Jadi panasnya luar biasa. 50.000 dah. 50.000 tahun orang di padang mahsyar itu. Wah, keadaan dahsyat, payah luar biasa di padang mahsyar. Sampai-sampai sebagian orang yang sudah putus asa sudah kada sanggup lagi dia hanya merasakan berdiri di padang mahsyar itu. Sampai sebagian mereka berkata, ya Allah, akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar walau ilanar, walaupun ke neraka ada apa-apa. Di saking dahsyatnya sampai-sampai mereka mengira neraka lebih gampang dari mahsyar, padahal neraka lebih berat lagi dari mahsyar. Cuman karena 50.000 dah, 50.000 tahun. Tapi ada di situ nanti orang-orang yang tempatnya VVIP. Wah, spesial. Ada kepanasan. Ada naungannya, ada naungannya, tiketnya khusus ya. Nah, bumi, planet, semua alam semesta ini tidak ada apa-apanya dibanding arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dinding arasy saja itu yang menjaga puluhan ribu, ratusan ribu malaikat. Dinding arasy itu ratusan ribu jumlahnya. Ada kurang lebih berapa ribu alam di arasy Allah, itu besar pokoknya. Itu yang sebesar itu naungannya kan. Cuman orang-orang tertentu aja yang bisa masuk di naungannya itu. Di antaranya siapa dari yang 7? Nabi menyebutkan salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Maka kata ulama di dalam hadis ini kita perhatikan, Nabi tidak mengatakan seseorang yang selalu berdiam di masjid, enggak. Tapi orang yang hatinya selalu terikat di masjid. Artinya jasadnya boleh keluar, tapi hatinya ada di masjid terus. Jasadnya keluar ya mencari nafkah, kemudiannya bulik ke rumah, kemudian ini apa melakukan kegiatan lain di luar masjid, tapi hatinya kepikiran masjid terus. Bila azan lah masjid. Nah, ini orang termasuk yang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kesimpulannya berarti yang dianggap itu adalah hatinya seseorang. Bilanya orang yang di luar masjid tapi hatinya di masjid, berarti nyari dianggap oleh Allah di dalam masjid. Kan gitu. Sebaliknya ada orang yang jasadnya di dalam masjid tapi hatinya ada di luar masjid, maka berarti orang ini di luar masjid. Berarti di luar masjid. Sama kayak orang majelis, jasadnya di masjid, hatinya ada di luar, berarti di luar. Di luar. Jadi harus kita usahakan hati kita ada di majelis juga sama. Jasad kita cuma bisa sekedar 10 menit aja. Jadi hanya awal mulai bisa kita hadirkan hati kita sampai ya Rabbi sholli ala Muhammad selesai, habis itu buyar kemana-mana. Tidak masalah, itu latihan yang pertama. Karena terus ditambah terus, jadi setengah jam, jadi 45 menit, jadi sejam sampai kita sampai ke rumah. Jadi hati ini sangat penting kita hadirkan. Hadirnya hati ini adalah rohnya ibadah. Rohnya ibadah apa aja? Rohnya adalah hadirnya hati kita. Jadi ada seorang itu pernah taklim, lagi majelis taklim. Kamu keluar dari majelis ke pasar sana. Jar muridnya ini, kenapa ulun diusir guru dari majelis ini? Ulun kada ribut, kada guring. Pokoknya jar gurunya keluar ke pasar aja, dosa duduk di majelis. Dosa duduknya merenung. Kenapa guru ini nyuruh ulun keluar nih? Kenapa ulun diusir dari majelis? Kepikiran terus ya. Akhirnya sudah kada sanggup lagi menyandang zarnya, penasaran mujurnya kenapa gurunya ini mengusirnya dari majelis, nyuruh keluar. Padahalnya tidak ribut, padahal dari majelis taklim ini.
Kata gurunya, tadi ketika kamu duduk di sini, saya lihat kamu melamun, pikiranmu ke pasar. Pikiranmu lagi di pasar. Makanya kamu saya usir, saya suruh ke pasar. Kenapa jangan kepikiran ke sini? Mending ikan di pasar, jasa ikan, pikiran ikan di sini lebih bagus daripada ikan di sini, kepikiran ikan di pasar. Pikiran ikan di pasar. Tapi jangan jadi daripada kalau aku hadir sama majelis kan gitu. Artinya kita latih diri kita ini. Hadir dengan jasad kita sebagai saksi kita akan kena jasad kita ini. Tangan kita bersaksi, kemudian batis kita semua bersaksi sebagai saksi kita memang hadir ada di majelis. Kemudian kita hadirkan pula hati kita berusaha ada hadir di majelis. Jadi jasad kita sebagai saksi. Begitu juga dengan tanah-tanah yang kita injak juga sebagai saksi. Makanya orang Bahari itu kalau nyatulak angkah tanah yang saya injak ini, saya ingin dia jadi saksi semuanya tentang apa? Langkah saya yang saya langkahkan ke majelis atau ke masjid. Karena Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, nanti di hari kiamat bumi yang kita injak akan berbicara. Ya Allah, dan ke majelisnya ada faedahnya yang lebih ketimbang kita tidak hadir di majelis, walaupun ini bisa lewat streaming aja. Ya, kita berdoa mudah-mudahan di pembukaan majelis ini Allah jadikan kita bisa istiqamah hadir di majelis-majelis dan dibuka oleh Allah majelis kita ini dengan apa keberkahannya lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Nama majelisnya Mawaidul Khair. Tahu kan mawaid artinya? Mawaid itu artinya hidangan yang disantap yang kena ada di hidangannya. Ada makannya Bibir? Oh ya kita ada kan gitu. Kebaikan di dalam apa? Di dalam ilmu, kebaikan di dalam amal, kebaikan di dalam segala macam harta dan semuanya itu namanya Mawaidul Khair ya. Majelis kita ini mudah-mudahan Allah berikan sesuai dengan namanya insyaallah. Banyak hidangan-hidangan yang sifatnya rohani yang dinikmati oleh roh kita dan hati kita. Kita doakan guru kita Habib Agim dan sini panjang umur, sehat walafiat, istiqamah, diberikan sabar oleh Allah di dalam mendidik kita semuanya dan mudah-mudahan sini sugih dunia akhiratnya. Terima kasih. Banyak duit nih dibangun masjid sebesar-besarnya kan. Tuh Paris yang beratan rumahnya dari sini kan. Banyak duit. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf. Salah-salah kata minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari nama-nama yang disebutkan yang kita hauli para ulama, para sholihin. Mudah-mudahan dapat keberkahan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Azamin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita minta kepada Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir untuk memberikan sedikit cercahan buat kita bawa pulang. Sallallahu alaihi Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Habib Agil, Ustaz Jamil, Habib Hussein Mustafa, Habib Mustafa, Al-Aidid, Al-Aidid Ahmad, para baik, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak ngantuk apa saya? Agak ngantuk ya. Jadi supaya nggak ngantuk, ini besok dikasih duit yang banyak. Ya Rob. Yang punya utang mudah-mudahan bisa bayar utangnya. Ya Rob. Amin. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Ya Karim. Tidak boleh. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan yang berantem di rumahnya jadi rukun. Ya Rob. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa taibah binasar sayyidina wa nabiyina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amnabah. Baik, supaya lebih semangat lagi, jangan ngantuk, mari kita zikir berapa kalimat tauhid. Baru kita tarik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan suci kerana amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Bersabda Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum duduk seperti kita ini bersama-sama berzikir mengingat Allah illa hafathumul malaikah, kecuali mereka diliputi oleh para malaikat dan dicurahkan kepada mereka rahmat dan turun kepada mereka keterangan, dan Allah membawakan mereka di sekitar. Fadilat zikir, fadilat zikir banyak sekali. Di antaranya dengan berzikir itu, pertama tadi dalam hadis terangkan kita bersama malaikat. Kemudian di antara fadilat zikir juga, dengan berzikir itu kita mendapat cahaya, namanya an-nur. Cahaya yang bagaimana? Manusia di alam batin kita masing-masing kita nggak tahu, masing-masing aja yang tahu. Nah, di alam zahir kita, alam nyata kita, banyak kebutuhan kita. Di antara kebutuhan kita adalah cahaya. Di sini kuning ya. Kalau Anda ditanya, Anda melihat pakai apa? Pakai mata. Bagaimana kalau lampunya saya matiin? Jadi nggak bisa. Meskipun kita punya mata, kita nggak bisa melihat kecuali pakai cahaya. Karena itu kata Imam Syazili, untuk melihat sesuatu yang nyata, seperti sini ada karpet hijau, ada ini pintu warna putih. Untuk melihatnya bisa dilihat dengan mata yang nyata. Nah, untuk melihat yang batin, kita punya hati kita punya mata. Untuk melihat yang batin, dibutuhkan cahaya yang batin, yang cahaya nggak bisa dilihat dengan mata nyata, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Bisa melihat, na'udzubillah, amin. Jadi bisa kufur sama Allah, na'udzubillah. Jadi di antara fadilat zikir tadi itu, kita mendapat an-nur, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah yang tertinggi, yaitu ma'iyatullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza huwa dzakarani. Aku sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya saat dia mengingatku. Jadi kalau kita kepengen tahu Allah itu lagi sayang sama kita apa tidak, lihat di hati kita. Kalau kita berasa Allah sayang sama kita, pasti Allah sayang sama kita. Kalau kita berasa Allah nggak sayang, Allah nggak sayang. Dan aku bersamanya saat dia mengingatku. Saat kita mengingat Allah, langsung kita itu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, supaya lebih jelas kebersamaan kita dengan Allah, boleh sedikit kita mengenal Allah. Ada dua jalur untuk kita bisa sampai kepada Allah, untuk bisa mengenal Allah. Pertama, kita melalui ayat-ayat. Satu namanya ayat syariah, yaitu wahyu Allah SWT. Yang kedua, ayat kauniyah, alam semesta. Dengan dua ayat ini kita pasti kenal Allah. Baik, pertama yaitu ayat syariah, wahyu Allah, Al-Quran. Kalau kita belajar Al-Quran, pasti kita mengenal bahwa Al-Quran itu mukjizat. Saya nggak akan bahas surah-surah dalam Al-Quran, mungkin waktunya. Ada sekilas saja. Di dalam Al-Quran itu ada surah-surah diawali huruf abjad, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin. Mulai sahabat Nabi sampai sekarang, itu ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat samar. Alif Lam Mim, Alif ringkasan nama Allah, Lam ringkasan nama Jibril, Mim ringkasan nama Muhammad. Quran dari Allah lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Bisa-bisa saja.
Baru-baru ini ada seorang dokter namanya Dr. Rosyad Khalifah. Dia termasuk orang yang menafsirkan. Dia kaji itu, dia pelajari, hitung berapa jumlah huruf alif di situ. Huruf ba-nya berapa, huruf ta sampai ya. Ternyata beliau dapatkan urutan pertama terbanyak di dalam surat Al-Baqarah adalah huruf alif, kedua huruf lam, ketiga huruf mim. Subhanallah. Ada lagi namanya surat Mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu manusia nggak bisa membuat seperti itu. Yang kedua, ayat kauniyah, alam semesta ini. Alam semesta ini kalau kita melihat dengan melihat Allah, pasti kita akan kenal Allah. Itu keterlaluan. Kelapa itu Pak ya, kelapa itu kulitnya macam-macam, ada hijau, ada kuning, ada kemerah-merahan. Setelah kulit kelapa ada sabut kelapa. Setelah sabut kelapa ada batok kelapa. Setelah batok kelapa ada daging kelapa. Yang paling dalam air kelapa. Pertanyaannya, itu airnya dulu apa batoknya dulu? Kalau batoknya dulu, airnya masuk dari mana? Kalau airnya dulu, itu sabut tidak bisa nampung Pak, tidak bisa nampung. Kalau batoknya dulu, baru airnya masuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wallahu akbar wa la Bapak dalam nyari. Saya pernah dapat satu kecil, satu besar. Saya hitung masing-masing 7. Dalamnya sama-sama 7. Yang gambar siapa Pak? Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Bapak kalau berzikir seperti ini, sejenak Bapak zikir sama seperti ibadah 1000 tahun Pak. Allah Akbar. Kalau kita baca subhanallah, subhanallah dapat pahala. Tapi kalau kita subhanallah sambil melihat kebesaran Allah, seperti ibadah 1000 tahun. Kenapa? Karena seluruh syaraf kita berzikir. Dan kita nggak usah heran kalau kita banyak zikir, biasa aja. Itu semua makhluk di bumi ini berzikir. Daun-daun ini berzikir. Kita berzikir Pak pakai mulut satu. Itu daun mulutnya 140 lubang pernapasan. Daun-daun ini 140 itu berzikir semua. Buah manggis dibelah, kulitnya merah. Itu bisa berherba. Dalamnya putih, yang ngecat siapa? Subhanallah. Ini warna putih, warna hijau, ada yang ngecat. Kemudian rasanya manis. Kita kalau bikin teh, kita ambil gelas, kita ambil teh, kita ambil gula dari lemari, taruh di gelas. Kemudian kita masak air panas, kemudian kita tuang, kita aduk. Jangan langsung diminum, nanti melocot. Tunggu sudah dingin. Ini sebelum manis Pak, gulanya di lemari. Nah, Manggis ini sebelum manis gulanya di mana? Gue pikir saya botak dulu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai dari ujung rambut kita kepala ini sampai ke kita ini semua ayat Allah. Kita ini ayat Allah, cuman bukan ayat wahyu, ayat 115 kilo. Kita ikuti panas sampai pada kapan. Alam ini mengantarkan kita untuk kenal Allah, termasuk diri kita sendiri. Contoh Pak, bahan rambut kita, bahan alis kita, bahan di kepala manjang terus, kemudian kita potong waktu tertentu untuk menjaga kerapihannya. Tapi kalau dia tumbuh di atas mata kita, memanjang kepada kepanjangan tertentu, kemudian berhenti. Yang berhenti ini siapa? Anda bisa bayangkan kalau nggak berhenti, manjang terus. Hidung kita ini Pak, lubangnya ke bawah. Anda bisa bayangkan kalau lubang yang ada ke atas. Bukan Antasari aja yang banjir, hidung kita juga banjir. Betul ya? Iya, banjir di mana-mana, termasuk diri kita. Na'udzubillah min. Hidung kita ini Pak ada tulangnya.
Ya, hidung kita ini tulangnya setengah gini. Yang ke depan lunak. Anda bisa bilang, waktu keluar napas bisa, waktu naik napas keletnya nutup. Subhanallah. Anda bisa bayangkan kalau sudah tulangnya tipis, kulitnya tipis keras seperti payet, Anda tidur patah semua tulangnya. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita makan Pak ya, nauzubillah, tapi justru mulut kita dibawa lubang hidung kita percis. Supaya apa? Supaya kalau makan basi ketahuan langsung, langsung kita nggak makan. Seandainya langsung sini basi, langsung mules dia Pak. Nauzubillah, subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh Pak, rambut kita ini Pak, dia selalu manjang. Kemudian harus dipotong setiap waktu menjaga kerapiannya. Kalau dipotong tidak terasa sakit. Bagaimana Anda bisa bayangkan? Kalau orang potong rambut seperti potong dagingnya. Sedunia nggak ada potong rambut, hantu semua sih. Alhamdulillah, amin. Itu ayat-ayat Allah. Jadi sebagai ujung dari percakapan kita, ada satu makhluk Allah namanya dikasih nama, kan kita bisanya kasih nama, ya kan? Yang menciptakan Allah, namanya Kowet Heli. Itu seperti kecepatan cahaya itu berapa? 1450 juta kilometer dibagi 8, sampai dihitung sendiri. Ya karena jarak sini matahari itu, sini bumi matahari jaraknya 1450 juta kilometer. Cahayanya yang sampai ke bumi dalam waktu 8 menit. Jadi dibagi 8. Kecepatan cahaya. Nah makhluk ini dengan kecepatan cahaya berangkat dari harta pertama, dia pergi kemana nggak tahu. Baru balik setelah 360 tahun. Kira-kira dia kemana Pak? Kira-kira berapa besarnya alam semesta ini? Allahu Akbar. Kalau kita alamnya saya nggak bisa bayangkan, apalagi Allah. Allahu Akbar. Laisa kamitslihi, Allah Maha Besar. Nah orang yang berpikir itu jadi tenang. Kenapa? Bukanlah dengan zikir itu orang bisa tenang. Jadi fadilah zikir ini sangat-sangat besar. Makanya kalau kita bicara para wali Allah, wah, ada satu habib di zaman dikasih sama muridnya zaman dulu, jam itu Pak, jam yang pakai putaran mahal itu, ya aja, dulu diisi, kasih, oh terima kasih, besok dipanggil punya, sini, sudah saya kasih hadiah kamu lagi, kenapa guru? Nggak ada waktu saya muter jam. Iya, kalau orang itu tahu nilainya zikir, dia nggak akan buang waktu. Saya kasih, maka Allah beri 10 sholawat. Siapa baca 10 sholawat, Allah beri 100 bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali setiap hari, ditulis di antara dua mata di jidatnya itu bebas api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamati ma'a syuhada, dan dihimpun di hari kiamat bersama para syuhada. 100 kali setiap hari, yakin, sangat seyakin-yakinnya. Alhamdulillah ada guru saya namanya Al-Habib Segaf Mahdi bin Syawbakar di Parung Bogor. Dia memberi jasa kepada kita semua, kepada kaum muslimin. Siapa yang membaca sholawat setiap ba'da sholat isya 400 kali setiap malam, kita sendiri itu sudah membuktikan. Dia itu mulai dahulu sampai sekarang pesantrennya itu, sekarang dilanjut sama anaknya, itu pesantrennya Pak, muridnya 18.000. Baru-baru ini agak lama di setahun. Fotonya lu saya ziarah ke pesantren beliau. Pesantren itu muridnya 1.800, 1.000 orang aja. Wah, cari sumbangan mana-mana gitu. Loh, ini yang nggak main-main, bukan main-main ini. Beliau itu muridnya 18.000, antara 15.000 sampai 18.300. Terakhir saya ke sana, baru ini saya ke sana. Berapa murid guru sekarang? 18.300. Kalau nggak salah, setiap hari dia harus uang makan aja sudah 150 juta. Dari mana duitnya? Subhanallah. Kekuasaan Allah. Berkah dulu baca sholawat berkali. Wallahu a'lam. Tapi jasa dari beliau, siapa yang membaca sholat 400 kali setiap ba'da sholat isya,
istiqomah, maka dia akan seperti punya pohon tua depan rumahnya. Bacanya Allahumma sholli. Tidak mungkin 1000, jangan 1000, 5000 mungkin sehari. Saya kasih contoh begini Pak, saya pernah hitung. Kalau kita baca sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, nggak panjang kan? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 1 menit itu dapat 40. 1 menit itu dapat 40 sholawat. Kalau 1 menit 40, 1 jam kan 60 menit. 40 kali 60 sama dengan berapa? 2400 kali. Dalam 1 jam waktu kita pakai untuk bersolawat dapat 4200. Dapat 2400 kali. 2400 kali. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau penting kita baca. Siapa yang baca la haula wala quwata illa billah setiap hari 100 kali, istiqomah, dalam hadis terangkan dia terjaga daripada 90 macam bencana. Paling ringannya stres, paling ringannya kemiskinan. Sekarang ini banyak orang stres. Iya, itu fadilahnya. Jadi kalau 1 jam kita gunakan per hari untuk zikir aja 1,5 jam, minimal sholawatnya dapat 2400, istighfar 100, sudah orang 100. 1,5 jam. Coba kita kaji sekarang. Kita muhasabah lah. Coba koreksi. Berapa jam 1 hari waktu kita buang pada hal yang nggak penting. Jadi sebenarnya kita ini sudah dibukakan pintu rahmat oleh Allah yang nggak kelihatan tiangnya lagi, sudah luasnya. Cuman kadang-kadang kita ini salah mencari rahmatnya, cara yang salah. Cara gini gimana? Kepengen hidup tentram, rezeki lancar, problem Allah beri jalan keluar sekali. Doa makbul, anak-anak soleh-soleh, rumah baiti jannati. Tapi zikir tidak mau, sholawat tidak mau. Depan TV, depan sinetron 2 jam. Bawa kata sinetron. Amin. Mana ada? Bukan nggak boleh nonton TV, bukan. Kalau perlu tangan kanan tasbih, tangan kiri remote control. Yang nggak benar ganti sambil sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maka itu sayang, fadilah zikir itu sangat besar sekali. Modalnya cuma ngapa? Baca sholawat. Jadi di antara fadilah zikir pertama dengan berzikir, malaikat bersama kita. Dengan berzikir Allah curahkan rahmat kepada kita. Dengan berzikir Allah berikan cucu kita, jamaah kita dijadikan daripada orang yang ahli zikir, orang-orang yang berkeberkahan dalam hidupnya, panjang umur, sehat, afiat, murah rezeki, menjadikan orang daripada orang yang bernasib baik dunia akhirat. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin wa alihi. Maaf Bapak-bapak, saya tadi sengaja agak lama ceramah, maaf. Karena saya anggap ceramah saya ini sangat singkat sekali. Kenapa? Dibandingkan dengan alam mahsyar tadi yang ceritakan sama Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Jazakallah khair untuk Habib Muhammad dan Ustaz. Memperingati haul daripada Al-Habib Al-Qutb, Al-Habib Saleh, Al-Habib Idrus bin Sa'd Al-Jufri dan Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka satu aja kita ambil daripada solawat daripada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hafid yang mungkin di HP pian seberatan mungkin bisa dibuka insyaallah ya, limpahnya Google ya. Di situ ada solawat yang dikarang dan ijazahkan langsung oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yakni solawatnya yang berbunyi Allahumma salli bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusliha biha al-qulub wa tantariqu biha al-usub wa talanu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Dibaca sebanyak 3 kali setelah sholat fardu ya. Ini Habib tambahkan lagi, sebenarnya enggak, sholawat itu katanya Abu Maliki tidak perlu ijazah. Cuman hakikatnya kalau dengan ijazah akan semakin menempel ya bagi pembacanya insyaallah. Sama juga seperti tadi yang diberi Ibn Syekh Allah Bakar Salim. Saya mengalami beliau. Waktu itu saya Habib pernah tinggal di Bogor juga, sama. Masih pernah waktu itu ponakan Habib taruh di sana juga, alhamdulillah ya. Masih ayam, masih hidupnya beliau ya. Itu sempat alhamdulillah sering bermuacah dengan beliau dengan Syajaratul Nuqud, salawat Syajaratul Nuqud, salawat pohon uang di depan rumah pian sudah ada pohon uangnya.
Pian tinggal petik tiap hari. Tapi diamalkan dengan istighfar setiap hari ba'dal isya. Baca sebanyak 400 kali katanya. Ya. Baca 400 kali. 100 kali kita baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 400 sebanyak 400 kali kita sama dengan punya pohon duit di depan rumah. Syajaratin nukut, namanya pohon uang. Ya. Begitu juga dengan Habib Saleh Tanggul tadi ya. Beliau ya barang siapa ya, maka segala hajat akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat fiddin wa dunya wal akhirah ya. Insyaallah fadilahnya yaitu digabulkan segala hajatnya sebagai obat bagi segala penyakit ya. Karena kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Taghfirud dzunub ya. Wa tuslihu bihal qulub ya. Yang memperbaiki segala hati ya kita ini. Wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usuq, yang menyembuhkan segala penyakit ya, yang memudahkan segala kesusahan ya. Wa tantaliqu bihal usuq wa talul bihal su'ud wa ala ali wa sahbihi man ilaihi mansub ya. Dan teruskan kepada tunjukkan kita keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ya salawat ini ya, mau salawat saja Syajaratul Nukut itu bisa diamalkan ya. Insyaallah banyak yang sudah mengalaminya. Termasuk waktu itu saya menghadiri ada acara di Habib Segaf bin Mahdi. Siapa yang waktu dari Banjar itu? Ramdan. Nah, itu juga waktu itu Habib waktu hadir di situ di Gang Baru ya, nggak salah ya. Di sebelahnya itu juga beliau juga bermuajah dengan Habib Segaf sampai dikasih ijazah langsung juga sama. Syajaratin Nukut, sholawat yang sangat simpel pendek tapi dia istiqomahkan. Beliau itu tidak tahu, bingung sampai kewalahan dengan rezekinya yang datang ini, kewalahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Pendek, simple, tidak pakai panjang lebar. Kalau Habib Saleh tadi ini masih agak lumayan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usuq wa talul bihal usuq. Dia itu Habib itu. Jadi intinya semua sholawat bagus. Kita mau apapun, miftahul rizq, miftahul babil jannah, semua itu semua ada di sholawat. Kalau kita tanpa sholat pun kita tidak akan sah tanpa sholawat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah pakai dihitung. Kalau mau dihitung juga, tapi istiqomah lebih bagus, lebih afdol. Ya, sedikit tapi terus dia istiqomah. Ya Insyaallah. Insyaallah barokah daripada Habib Saleh ya, kepada Kiai Muhammad Arsyad Al-Jari dan Habib Idrus bin Salim ya. Habib tadi menjelaskan Habib Mahdi muridnya 13.000 ya. 18.000 sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Habib hidup beliau sedikit daripada beliau. Minta maaf ya. Ini kita mengenang daripada para wali-wali Allah yang betul-betul yang kita lagi ambil keberkahannya ya. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini masih selama hidupnya beliau itu membangun madrasah sebanyak 440 madrasah. 1000. Sekarang sudah tertambah lagi itu dengan dia punya keturunannya sudah 1200 pondok itu madrasah ya. Subhanallah. Zamannya beliau saja sudah 440 yang beliau bangun tanpa ada bantuan dari pemerintah sebesar. Bin Muhammad bin Idrus bin Salim langsung. Beliau yang menyampaikan langsung. Masa hidupnya beliau tanpa ada bantuan daripada siapapun, itu beliau keliling daripada Sulawesi sampai kemana, Ternate kemana, beliau membangun madrasah sebanyak 440 tanpa bantuan dari siapapun. Hanya Allah yang membantunya. Ada wali min auliyaillah ya. Al-Habib Saleh itu beliau di daerah Jawa. Kalau Habib Idrus bin Salim ya, beliau dari Tarish turun di Pekalongan, terus kemudian hijrah ke Palu, Sulawesi Tengah. Kita kenal dengan, kalau di sini kita mengenal guru, abah guru tua itu namanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Setiap kalau di sini kita masuk ke setiap rumah ada fotonya abah guru, sama. Kalau kita ke Sulawesi, biar ke Sulawesi insya Allah ada foto beliau Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Masih kain juga dari Umi ya.
dari istrinya Umi Adit. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Insyaallah berkah semuanya kita dari sini. Subhanallah. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ya, sedikit aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman. من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كأنك علينا من إحسان يا رحيم يا رحمن يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal fa'izin kullu 'am wa antum bi khair. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi insyaallah pada tanggal 20 ya Juni insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan kita Risalatul Ma'unah yang akan dibawa oleh Al-Habib Bina Muhammad Al-Habib Abdurrahman insyaallah. Berikutnya kita akan ke beliau kirim salam, belum bisa hadir pada malam hari ini karena beliau lagi mau menghadiri haul datuk beliau di Palembang ya. Jadi kita dapat salam